महला पंजवा। गुरपूरै कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। गुरपूरै कृपा तारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। सतगुरु महाराज जियां दी अत्यंत किरपालता, दयालता, मेहरबानी का सदका सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां होइयां महापुरखां दे बंदगी भगती वाले अस्थान राजधानी बुंगा महरों विखे आपां सारे हाज़र होए आ। सतगुरु महाराज जी ने कृपा कीती है। अखंड पाठ साहिबां दे भोग पाए गए ने। अरदास दे विच आप जी ने हाज़रियां लवाइयां ने। बच्चियां दे पासों आप जी ने गुरबाणी का कीर्तन सरवण कीता ते महापुरखां वालों हुक्म होया जो श्री मुख वाक है उहदी विचार करन दा। इत्थे साध संगत जी एक मन दे विच ख्याल आउंदा कि गरीब नवाज पातशाह महाराज जी का गुरबाणी दे विच बचन आउंदा है, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल। महाराज जी कहते हे मेरे मालक वाहिगुरु जी, तू आप निर्वैर वैर तू रहत है। तेरे जिहड़े साजे नवाजे संत महापुरख हुंदे ने वो निर्मल हुंदे ने, उन्हां दी जिहड़ा हिरदा वो कोमल हुंदा है, हिरदे दे विच किसी तरह की मैल नहीं। तो इस करके साध संगत जी महापुरख जिहड़े ने वो जे गुरु गरीब नवाज हुंदा है तो रब महाराज जी दे जिहड़े साजे नवाजे महापुरख ने वो भी गरीब नवाज हुंदे ने। जिहदा सबूत साध संगत जी इत्थे मिल रहा है कि श्रीमान संत बाबा सुरजीत सिंह जी महापुरख आप बड़े महान विद्वान ने। बड़ी सतगुरु महाराज जी की कृपा है। सतगुरां दी कृपा दा सदका मैं तो बहुत नेड़े हो के महापुरखां नूं तकिया, पर कथा करन दा समा जिहड़ा दिता है ये इन्हां दी गरीब नवाजी है। इन्हां दे ज्ञान दे सामने साडा ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो सतगुरु महाराज जी कृपा करन, रहमत वरताउण। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं आपां सारे याद कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, आप विच वरतन आके साडे मन नूं एकाग्रता, शरीर नूं एकाग्रता बख्शण, साडी बुद्धि नूं विशालता बख्शण, जिहदे नाल गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी किरपा, गुरु महाराज जी दे ज्ञान नूं आपां अपने अंदर समो के रखीए। समूह विचारां दी प्रारंभता तो पहलां एक वारी फेर गुरु चरनां विच हाज़री लवांदे होए गुरु फतेह दी सांझ पाईए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे प्रकाश की जदों आपां गल करदे हां कि सतगुरु महाराज जी का इस मात लोक दे उपर अवतरण होया है, तो सानू साध संगत जी होर कोई ग्रंथ पढ़न की लोड़ नहीं। सतगुरु महाराज जी ने आप ही अपनी कथा श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिखी हुई है, अंकित की है। तो ਉਹਦੇ बारे सतगुरु महाराज जी ने यह वचन किया, अब मैं अपनी कथा बखानो तब साधत जिह विद मोहयानो। तो सतगुरु महाराज जी कहते मैं जिस तरीके दे नाल तब साधदा सी, बंदगी करदा सी, ते अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म होया मैनू संसार ते आउणा पिया। महाराज जी कहते मैं संखेप रूप दे विच सारी वारता लिखदा, पर जिहड़ा तप साधन तो पहलां दी जिहड़ी गल है वो गरीब नवाज पातशाह महाराज जी ने इत्थे तो गुहज रखी है।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਯੱਗ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਵਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਜੀ, ਚੰਡੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬੇਲ ਅਤੇ ਸੰਬੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਸਕੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਚਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਨੱਧਬੱਧ ਸੂਰਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਨਵਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਲੋਕ ਸਨ,
ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10,000 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਵਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦ્વੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਾ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਏ ਸੁਮਹਿ ਦੀਆ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਾਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਕਛੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਪਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲ ਕੇਤ ਭਇਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਨੌਡ ਜਾ ਕੇ ਸਨੌਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਨੌਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਧਰਾ ਤੇ ਨਾਮਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕੇਤ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜੇ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਹ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋ ਧੀਰ ਰਾਏ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਏ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧੀਰ ਰਾਏ ਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਲਕ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਰਹਿਬਰ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਸ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਹਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ।
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਮਣ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਛਰੁਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਤੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਮਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਭਾਗ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 11-12 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਦਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 621 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ 622 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਮਾਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਣ ਤੋਂ ਖੂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਦਸ਼ੇਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਤੋ ਹਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਮ, ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਮਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਐਸਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਥੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਰਾਮ ਜੋ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ, ਤਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੰਚ ਦਾ, ਪਰਪੰਚ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਠਤ ਹਰ ਹਰ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਾਰ। ਇਹ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਊਠਤ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਧ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖੜਿਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਂਘਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ, ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਵੱਡ ਪੁਣਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ,
ਤੂੰ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸਤਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਣਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੋ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮੁਗਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੱਸਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸਨ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਪ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਤੇ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਝੁਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਯੱਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।